हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे രാമ രാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിരേ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യാനനാഞ്ജനാശലാകേചശ്രുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം ദദാതി സുപദാതി വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവം ശ്രീരൂപം സഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം तं സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം ഭക്തനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദ സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാം ശ്രീകൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പതി നമസ്തേ സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനി ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനം വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാനമാമി നിത്യാനന്ദമഹന്നോ മീ സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമ ദേവം അവധൂതശോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമ പ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ്നേ ഗൗരവിഷ്ണു നമോ വിഷ്ണുപാദ വിഷ്ണുപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യ നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാൺ പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാൻ പാശ്ചാത്യദേശധാരണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരിചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ സ്വപ്രഭുപാദ് പ്രിയ ഗുരുരാജിന്റെ നിതായ മദേക ബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന അന്വേഷ്ടാരകമദ്ഭാഗ്യമദാനന്ദ നമസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തൃതീയ സ്കന്ധം 16-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 6. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്യാമൃതാമലയശ ശ്രവണാവഗാഃ സത്യപുനാദിജഗദാശവജാദ്വിഗുണ്ടഃ സോഹം ഭവദ്ഭ്യ ഉപലബ്ധ സുദീർഘകീർത്തി ചിന്ത്യാം സ്വബാഹുമഭിവാ പ്രതികൂലവൃത്തി. യസ്യാമൃതാമലയശ ശ്രവണാവഗാഃ സത്യപുനാദി ജഗദാശവജാദ്വിഗുണ്ടഃ സോഹം ഭവദ്ഭ്യ ഉപലബ്ധ സുദീർഘകീർത്തി സിന്ധ്യാം സ്വബാഹുമഭിവാ പ്രതികൂലവൃത്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്യാമൃതാമലയശ ശ്രവണാവഗാഃ സത്യപുനാദിജഗദാശവജാദ്വിഗുണ്ടഃ സോഹം ഭവദ്ഭ്യ ഉപലബ്ധ സുദീർഘകീർത്തി ചിന്ത്യാം സ്വബാഹുമഭിവാ പ്രതികൂലവൃത്തിം. യസ്യാമൃതാമലയശ ശ്രവണാവഗാഃ സത്യപുനാദിജഗദാശവജാദ്വിഗുണ്ടഃ
सोऽहं भवद्भ्य उपलब्ध सुतीर्थ कीर्ति चिन्त्यां सबाहुमपि वा प्रतिकूलवृत्तिम् हरे कृष्णा प्रभुजी। हरे कृष्ण हरे राम श्रीजय माता जी हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्यामृतामलयशस्रवणावगाहः सद्यः पुनाति जगदाशुपचात्विकुण्ठः सोऽहं भवद्भ्य उपलब्धसुदीर्घकीर्ति चिन्त्यां सुबाहुमभिव प्रतिकूलवृत्तिम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सीतारामन माता जी हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। चलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्यामृतमलयश श्रवणावगाहः सद्य पुनाति जगदाश्वपातविकुण्डः सोऽहं भवद्भ्य उपलब्ध सुदीर्घकीर्ति चिन्त्यां स्वपाहुमपि वा प्रतिकूलवृत्तिम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सिंधु माता जी चलिए हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण नमो भगवते वासुदेवाय। यस्यामृतामलयशस्रवणावगाहः सद्य पुनाति जगदाशुपचाद्विगुण्डः सोऽहं भवद्भ्य उपलब्धसुदीर्घकीर्ति चिन्त्या स्वबाहुमभिव प्रतिकूलवृत्तिम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ओके शारदा नायर माता जी हरे कृष्ण माता जी चलिए हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्यामृतामलयशा श्रवणावगाः सद्य पुनादि जगत् अश्वपदात्मिगुण्डः सोऽहं भवद्भ्यमुपलब्ध सुदीर्घकीर्तिं चिन्त्यां स्वबाहुमपि वा प्रतिकूलवृत्तिम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी ओके स्वर्ण प्रभा माता जी हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्यामृतामलयशस्रवणावगाहः सद्य पुनाति जगदाशुपचाद्विकुण्डः सोऽहं भवद्भ्य उपलब्धसुदीर्घकीर्ति चिन्त्यां स्वबाहुमपि वा प्रतिकूलवृत्तिम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी नित्यानंद माता जी हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्यामृतामलयशस्रवणावगाः सद्य पुनादि जगदाशपचात्विकुण्डः सोऽहं भवद्भ्य उपलब्ध सुदीर्घकीर्ति चिन्त्यां स्वबाहुमपि वा प्रतिकूलवृत्तिम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी मालती माता जी चलिए हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्यामृतामलयशस्रवणावगाः सद्य पुनादि जगदाशपदाद्विगुण्ड सोऽहं भवद्भ्य उपलब्ध सुदीर्घकीर्ति चिन्त्यां सुबाहुमपि वा प्रतिकूलवृत्तिम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गीता माता जी चलिए हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्यामृतामलयश्रवणावगाहः सद्यः पुनादि जगदाशुपचाद्विगुण्डः सोऽहं भवद्भ्य उपलब्धसुतीर्थकीर्तिश्चिन्त्या स्वबाहुमभिव प्रतिकूलवृत्तिम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी ओके भारतीय माता जी हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्यामृतामलयशस्रवणावगाहः सद्य पुनादि जगदाश्वपदाद्विगुण्डः सोऽहं भवद्भ्य उपलब्ध सुदीर्घकीर्ति चिन्त्यां स्वबाहुमपि वा प्रतिकूलवृत्तिम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी पंकजा माता जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യസ്യാമൃതമലയസ്യ ശ്രവണാവകാഹ സദ്യ പുനാതി ജഗദശ്ച പാചാത് വികുണ്ഡ സോഹാം ഭവത് ഉപലബ്ധ സുധീർത്തകീർത്തി ചിത്യാം സ്വബാഹുമപി വാ പ്രതികൂലവൃത്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ വാസുദേവായ യസ്യാമൃതാമലയശ്രവണാവഗാഹഃ സദ്യ പുനാതി ജഗദാശ പജാത്വിഗുണ്ടഃ സോഹം ഭവത്യ ഉപലബ്ധ സുതീർത്ഥകീർത്തി ചിദ്യാം സ്വബാഹുമപി വാ പ്രതികൂലവൃത്തിം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യസ്യാമൃതമലയസ്യ ശ്രവണാവഗാഹഃ സദ്യ പുനാതി ജഗദോഷപജാതി വിഗുണ്ടഃ സോഹം ഭവത്യ ഉപലബ്ധ സുതീർത്ഥകീർത്തി ചിന്യാം സ്വബാഹുമപി വാ പ്രതികൂലവൃത്തിം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓക്കെ, ജമീല മാതാജി. അതെ, അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യസ്യാമൃതമലയശ ശ്രവണാവഗാഹഃ സദ്യ പുനാതി ജഗദാശ്വപജാത്വികുണ്ഠഃ സോഹം ഭവദ്ഭ ഉപലബ്ധ സുതീർത്ഥകീർത്തിഃ ചിന്താം സുബാഹു അഭിവാ പ്രതികൂലവൃത്തി. ഹരേ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. എന്തോ മ്യൂട്ടായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു അതാ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യസ്യാമൃതാമലയശ ശ്രവണാവഗാഹഃ സദ്യ പുനാത് ജഗദാശവചാദ്വിഗുണ്ടഃ സോഹം ഭവദ്ഭ്യ ഉപലബ്ധ സുതീർത്ഥകീർത്തി ചിന്യാ സ്വബാഹുമപി വാ പ്രതികൂലവൃത്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, രാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യസ്യാമൃതാമലയശ്ച ശ്രവണാവഗാഹഃ സദ്യ പുനാതി ജഗദാശപജാദ്വിഗുണ്ടഃ സോഹം ഭവദ്ഭ്യ ഉപലബ്ധ സുതീർത്ഥകീർത്തി ചിന്യാം ബാഹുമപി വാ പ്രതികൂലവൃത്തിം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, സുപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യസ്യാമൃതാമലയശ്ച ശ്രവണാവഗാഹഃ സദ്യ പുനാതി ജഗദാശ്വപചാത്വികുണ്ഠഃ സോഹം ഭവദ്ഭ്യ ഉപലബ്ധ സുതീർത്ഥകീർത്തി ചിന്യാം സ്വബാഹുമപി വ പ്രതികൂലവൃത്തിം. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യസ്യാമൃതാമലയശ ശ്രവണാവഗാഹഃ സദ്യ പുനാതി ജഗദാശ്വപചാത് വിഗുണ്ടഃ സോഹം ഭവദ്ഭ്യ ഉപലബ്ധ സുതീർത്ഥകീർത്തി ചിന്യാം സ്വബാഹുമപി വാ പ്രതികൂലവൃത്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സല ശശി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യസ്യാമൃതാമലയശ ശ്രവണാവഗാഹഃ സദ്യ പുനാതി ജഗദാശ്വപചാദ്വിഗുണ്ടഃ സോഹം ഭവദ്ഭ്യ സുതീർത്ഥകീർത്തി ചിന്യാം സ്വബാഹുമപി വാ പ്രതികൂലവൃത്തിം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, അനന്തര കൃഷ്ണ ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യസ്യാമൃതാമലയശ ശ്രവണാവഗാഹഃ സദ്യഃ പുനാതി ജഗദാശ്വപചാദ്വികുണ്ഠഃ
सोऽहं भवद्भ्य उपलब्धसुदीर्घकीर्तिः चिन्त्यां स्वबाहुमपि प्रतिकूलवृत्तिम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। शोभा माता जी जल्दी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। यस्य अमृता अमलयस्य श्रवणभागः सद्य पुनादि जगदोषवचादि विगुण्डः सोऽहं भवदप्य उपलब्ध सुदीर्घकीर्ति सिन्ध्यां सुगमागमविवा प्रतिकूलवृत्तिं। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण माता जी। ओके अस्सलाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्य अमृतामलेशा श्रवणावगाहः सद्या पुनादि जगदाशवजाद्विगुण्ठ सोऽयं भवद्भवोपलब्धः सुदीर्घकीर्तिः सिन्ध्यां सुबुद्धिपूर्णवृत्तिः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ഓക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചെല്ലാം. ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാഗത്ത് നോക്കാം. ആരുടെ അമൃതം അമല മലിനമാക്കപ്പെടാത്ത യശഃ കീർത്തികൾ ശ്രവണം അവഗാഹ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുക സദ്യ പെട്ടെന്ന് പുനാദി ശുദ്ധീകരിക്കുക ജഗത് ലോകം പജാത് നായ്ക്കളെ ഭക്ഷണമാക്കുന്നവർ പോലും ഉൾപ്പെടെ വിഗുണ്ടഹ കുണ്ഠിതമില്ലാതെ സാ ആ വ്യക്തി അഹം ഞാനാകുന്നു ഭവദ്ഭ്യ നിങ്ങളിൽ നിന്നു ഉപലബ്ധ നേടി സുതീർത്ഥ തീർത്ഥാടനത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലം കീർത്തി ചിന്ത്യാം ഛേദിക്കപ്പെടും സ്വബാഹു എന്റെ സ്വന്തം കരം അഭി എങ്കിൽ പോലും വാഹ നിങ്ങളുടെ നേർക്ക് പ്രതികൂല വൃത്തിയും ശത്രുതയോടെ പെരുമാറും. പ്രവർത്തനം ഭാവാർത്ഥിനി ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ എന്റെ നാമയശസ്സുകളുടെ മഹത്വ ശ്രവണത്താൽ ശ്വാമാംസം പാചകം ചെയ്ത് ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാളനുൾപ്പെടെ ലോകത്തിലെ ഏതൊരുവനും പെട്ടെന്ന് പരിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സംശയരഹിതമായി എന്നെ ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്റെ സ്വന്തം കരം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി കണ്ടാൽ ആ കരം ഛേദിച്ചു കളയാനും ഞാൻ പഠിക്കും. സമൂഹത്തിലെ ഓരോ അംഗവും കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിച്ചാൽ മുഴുവൻ മാനവ സമൂഹത്തിലും യഥാർത്ഥ പരിശുദ്ധീകരണം സാധ്യമാകും. എല്ലാ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിലും ഇത് വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൽസ്വഭാവത്തിൽ മതിയായ പുരോഗതി ഇല്ലാത്തവനാണെങ്കിൽ പോലും ആത്മാർത്ഥതയോടെ കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിച്ചാൽ അവൻ പരിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. ഒരു ഭക്തൻ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാം. സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലുമുള്ളവർ സൽസ്വഭാവികളാണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഈ ശ്ലോകത്തിലും ഭഗവത്ഗീതയുടെ മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ഒരുവൻ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനല്ലെങ്കിലും ചണ്ടാള കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനാണെങ്കിൽ പോലും കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കുന്ന പക്ഷം പെട്ടെന്ന് പരിശുദ്ധീകരണമാക്കപ്പെടും. ഒരു മനുഷ്യൻ നല്ല പെരുമാറ്റങ്ങൾ ഉള്ളവനല്ലെങ്കിൽ പോലും കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം വിശുദ്ധ വ്യക്തിയായി മനസ്സിലാക്കപ്പെടുമെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 9-ാം അധ്യായം 30 മുതൽ 32 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ സ്പഷ്ടമായിട്ട് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു വ്യക്തി ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം അന്യരോടുള്ള ഇടപാടുകളിൽ അയാൾക്ക് 2 വ്യത്യസ്ത ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായി. ഒരു ബന്ധം ശരീര സംബന്ധിയും മറ്റേത് ആത്മസംബന്ധിയും. ശാരീരിക കാര്യങ്ങളെ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വ്യക്തി ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ പുരോഗതി കൈവരിച്ചവനാണെങ്കിൽ പോലും ചില സമയങ്ങളിൽ അയാൾ ശാരീരിക ബന്ധങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി കാണാം. ഒരു ഭക്തൻ ചണ്ടാള കുടുംബത്തിൽ അഥവാ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ജാതിയിൽ പിറന്നവനാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ തന്റെ പതിവ് ശീലങ്ങളിൽ മുഴുകുന്നതായി കാണപ്പെട്ടാലും അവൻ ചണ്ടാളനായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടില്ല. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൈഷ്ണവൻ ഒരിക്കലും തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കരുത്. ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ മൂർത്തികൾ കല്ലിനാലും മരത്തിനാലും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടവയാണെന്ന് ആരും വിചാരിക്കരുതെന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നു. താഴ്ന്ന ജാതിയുള്ള കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരുവൻ കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ തുടർന്നും താഴ്ന്ന ജാതിയിലുള്ളവനായി കരുതും. ഇത്തരം മനോഭാവങ്ങൾ വിലക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരുവനും പൂർണ്ണമായി പരിശുദ്ധനായെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. കുറഞ്ഞപക്ഷം പരിശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയിൽ മുഴുകുകയെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന അവൻ കൃഷ്ണാബോധം പതിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വേഗം പൂർണ്ണമായി പരിശുദ്ധീകരിക്കും.
എല്ലാ ആത്മാർത്ഥതയോടെയും ഒരുവൻ കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ പരിശുദ്ധനാക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞതായി മനസ്സിലാകുമെന്നും അവൻ കൃഷ്ണൻ അവനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സംരക്ഷിക്കുമെന്നും ചുരുക്കം. ശിവപ്രഭുപാദത്തിന്റെ 7-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സേവയാ ചരണപത്മ പവിത്രരേണും സത്യശതാഖിലമലം പ്രതിലബ്ധശീലം ന ശ്രീവിരക്തമഭിമാം വിജഹാതി യസ്യാ പ്രേഷാലവാർത്ത ഇതരേ നിയമാൻ വഹന്തി. സേവയാ ചരണപത്മ പവിത്രരേണും സത്യശതാഖിലമലം പ്രതിലബ്ധശീലം ന ശ്രീർവിരക്തമഭിമാം വിജഹാതി യസ്യഃ പ്രേഷാലവാർത്ത ഇതരേ നിയമാൻ വഹന്തി. ചൊല്ലാനുണ്ടല്ലേ കുറച്ച് പേരും കൂടി? ഓക്കെ നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ള ഷാർമിള വാസുദേവൻ. हरे कृष्ण प्रभु जी. यल सेवया हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामम. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यल सेवया चरण पद्म पवित्र रेणुं सद्यक्षदाखिलमलं प्रतिलब्धशीलं. ആണില്ല പ്രഭുജി ശരിക്ക്. ന ശ്രീർവിരക്തമഭിമാം വിജഹാതി യസ്യാ രക്ഷാലവാർത്തൈതരേ നിയമാൻ വഹന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, അനിതകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യൽ സേവയാ ചരണ പത്മ പവിത്ര രേണു സദ്യാക്ഷത ഹരേ കൃഷ്ണ. നെറ്റ്വർക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല. താനുപ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചെല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പത്മ പവിത്ര രേണും സത്യക്ഷതാഖിലമലം പ്രതിലബ്ധശീലം വിരക്തമഭിമാം വിജഹാതി യസ്യാലവാർത്ത ഇതരേ നിയമാൻ വഹന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, പ്രതിഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ചെല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്സേവയാ ചരണ പദ്മ പവിത്ര രേണും സത്യക്ഷതാഖിലമലം പ്രതിലബ്ധശീലം നാശ്രീവിരക്തമഭിമാം വിജഹാതി യസ്യാഃ പ്രേഷാലവാർത്തമിതരേ നിയമൻ വഹന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിതകുമാരി മാതാജി, എന്താ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം നേരത്തെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ശരി. കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഡോക്ടർ വിജയകുമാരി അമ്മ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി, ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാനുണ്ടോ? കൃഷ്ണ. കേൾക്കാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ല, ആരും അവർക്കൊക്കെ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം. ഞാൻ വെച്ചാൽ എനിക്കാണോ പ്രശ്നം? ഓക്കെ, ചെല്ലുക. ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, ചെല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാവോ പറയുന്നത്? എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാം പ്രഭുജി. കേൾക്കുന്നില്ല? നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം. കേൾക്കാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ ഓക്കെ, രാമേന്ദ്ര പ്രഭു ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? പ്രഭു ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പത്മ പവിത്ര രേണും സദ്യാക്ഷതാഖിലമലം പ്രതിലബ്ധശീലം ന ശ്രീർവിരക്തമഭിമാം വിജഹാതി യസ്യ പ്രേഷാലവാർത്ത ഇതരേ നിയമാൻ വഹന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓക്കെ, സോറി.
ഓക്കെ, ഗീതാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യൽ സേവയാ ചരണ പദ്മ പവിത്ര രേണും സദ്യക്ഷതാഖിലമലം പ്രതിലബ്ധശീലം ന ശ്രീർവിരക്തമപി മാം വിജഹാതി യസ്യ പ്രേക്ഷാലവാർത്ഥ ഇതരേ നിയമാൻ വഹന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്രീരഞ്ജിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്സേവയാ ചരണപത്മപവിത്രരേണും സദ്യശതാഖിലമലം പ്രതിലബ്ധശീലം ന ശ്രീർവിരക്തമപി മാം വിജഹാതി യസ്യ പ്രേക്ഷാലവാർത്ഥൈതരേ നിയമാൻ വഹന്തി. ഓം തത്സദിതി. ഹരി ഓം തത്സത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം നോക്കാം. ഭഗവാൻ തുടർന്നു, ഞാൻ ഭക്തന്മാരുടെ സേവകനാകിയാൽ എന്റെ പാദപങ്കജങ്ങൾ പവിത്രങ്ങളും എല്ലാ പാപങ്ങളും പെട്ടെന്ന് തുടച്ചു നീക്കുന്നവയുമാണ്. മറ്റുള്ളവർ പുകഴ്ത്തുകയും ചെറിയ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി പോലും പരിശുദ്ധമായ വ്രതമനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭാഗ്യദേവതയോട് എനിക്കൊരു മമതയുമില്ല. എങ്കിലും എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോവുകയില്ലെന്നൊരു മനോഭാവം ഭാഗ്യദേവതയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആർജിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുപാദിക്ക്. ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതീന്ദ്രിയമായി മനോരഞ്ജകമാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായതുകൊണ്ടാണ് തനിക്ക് എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടായതെന്ന് ഒരു ഭക്തൻ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ സേവകനോടുള്ള ഭക്തി നിമിത്തമാണ് തന്റെ അതീന്ദ്രിയ മഹത്വങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവാനും വിചാരിക്കുന്നു. മറ്റു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭക്തൻ ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ എപ്പോഴും ആകാംക്ഷാഭരിതനായിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭക്തന് വേണ്ടി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ ഭഗവാനും സദാ ആകാംക്ഷാഭരിതനാണ്. തന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളിലെ ധൂളി കണിക പോലും സ്വീകരിക്കുന്ന ഏതൊരുവനെയും അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു മഹാവ്യക്തിത്വമാക്കാനുള്ള യോഗ്യത തനിക്കുണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും തന്റെ ആ മഹത്വത്തിനുള്ള നിദാനം ഭക്തനോടുള്ള സ്വന്തം മമതയാണെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതുന്നു. ഈ മമത മൂലമാണ് ഭാഗ്യദേവത അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടുപോകാത്തതും. ഒരു ഭാഗ്യദേവത മാത്രമല്ല, ആയിരക്കണക്കിന് ഭാഗ്യദേവതമാർ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഭാഗ്യദേവതയുടെ ചെറിയ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി തപസ്സിന്റെയും ധ്യാനത്തിന്റെയും ഒക്കെ കഠിന വ്രതങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു. ഭക്തന് ഏത് വിധത്തിലുള്ള അസൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഭഗവാന് സഹിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഭക്തവത്സലൻ എന്ന് പ്രസിദ്ധനാണ്. ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യാഹം ദദാമി യജമാനഃ വിർവിദാനേ ചേദഗൃതാപ്ലുതമദൻ ഉദപുംഗമേ മുഖേന യദ്ബ്രാഹ്മണസ്യ മുഖതഃ ശരദോനുകാസം തുഷ്ടസ്യ മയ്യവഹിതേർനിച കർമ്മപാകിഃ നാഹം ദദാമി യജമാനഃ വിർവിദാനേ ചോദ്യഗൃതാപ്ലുതമദൻ ഉദപുംഗമേന യദ്ബ്രാഹ്മണസ്യ മുഖതഃ ശരദോനുകാസം തുഷ്ടസ്യ മയ്യവഹിതേർനിച കർമ്മപാകിഃ. തങ്ങളുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ എനിക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നവരും എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് സദാ സന്തോഷിക്കുന്നവരുമായ ബ്രാഹ്മണരുടെ വായിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന നെയ്യ് കവഞ്ഞു പോകുന്ന മധുരം ഞാൻ ആസ്വദിക്കുന്നത് പോലെ യജ്ഞകർത്താക്കൾ എന്റെ സ്വന്തം വായായ യജ്ഞാഗ്നിയിൽ ചെയ്യുന്ന അർപ്പണങ്ങൾ ഞാൻ ആസ്വദിക്കില്ല. ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുപാദിക്ക്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ അഥവാ വൈഷ്ണവർ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാതെ ഒന്നും സ്വീകരിക്കില്ല. തന്റെ സകല കർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്ന വൈഷ്ണവന് ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ ആദ്യം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാതെ ഭക്ഷിക്കാതെ തനിക്ക് സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളും വൈഷ്ണവരുടെ വായിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാനും. ഭഗവാൻ യജ്ഞാഗ്നിയിലൂടെയും ബ്രാഹ്മണരുടെ വായിലൂടെയും ഭക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് ഈ ശ്ലോകം വ്യക്തമാക്കി. ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ധാന്യങ്ങൾ, നെയ്യ് മുതലായ നിരവധി ദ്രവ്യങ്ങൾ
യത്നിക്കപ്പെടും. ബ്രാഹ്മണരുടെയും ഭക്തരുടെയും യജ്ഞസമർപ്പണങ്ങൾ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. ബ്രാഹ്മണർക്കും വൈഷ്ണവർക്കും ഭക്ഷിക്കുവാൻ നൽകുന്നതിനും ഭഗവാൻ സ്വീകാര്യമാണെന്ന് പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണരുടെയും വൈഷ്ണവരുടെയും വായുകളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നവ വളരെ രുചിയോടെ ആസ്വദിക്കും എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അദ്വൈത പ്രഭുവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹവും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറും തമ്മിലുള്ള ഇടപാടുകളിൽ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം കാണാം. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ മുഹമ്മദീയ കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അദ്വൈത പ്രഭു വിശുദ്ധ അഗ്നി പൂജയ്ക്ക് ശേഷം ആദ്യത്തെ പ്രസാദം സമർപ്പിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനായിരുന്നു. താൻ മുഹമ്മദീയ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രഥമ പ്രസാദം ശ്രേഷ്ഠ ബ്രാഹ്മണന് സമർപ്പിക്കാതെ തനിക്ക് തരുന്നതെന്ന് അന്വേഷിച്ചു. ഹരിദാസ് വിനയം മൂലം മുഹമ്മദീയനാണ് സ്വയം അപലപിച്ചു. പക്ഷെ അദ്വൈത പ്രഭു പരിചയസമ്പന്നനായ ഭക്തൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തെ യഥാർത്ഥ ബ്രാഹ്മണനായി സ്വീകരിച്ചു. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന് ആദ്യം പ്രസാദം നൽകുക വഴി നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് ബ്രാഹ്മണരെ ഊട്ടുന്ന ഫലം തനിക്ക് സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്വൈത പ്രഭു ദൃഢപ്രസ്താവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുവന് ഒരു ബ്രാഹ്മണനെയോ വൈഷ്ണവനെയോ ഭക്ഷണം നൽകി സംതൃപ്തനാക്കാൻ സാധിച്ചാൽ നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഫലപ്രദമാണെന്ന് ചുരുക്കം. അതുകൊണ്ട് ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനവും വൈഷ്ണവരെ സംതൃപ്തരാക്കുന്നതുമാണ് ഈ യുഗത്തിൽ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള മാർഗം. പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദരേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ വിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ഹേ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ ഗുരുരാജ് നിതായ ഗൗരവ. ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു, എന്റെ നാമ യശസ്സുകളുടെ മഹത്വ ശ്രവണത്താൽ ശ്വമാംസം പാചകം ചെയ്ത് ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാളൻ ഉൾപ്പെടെ ലോകത്തിലെ ഏതൊരുവനും പെട്ടെന്ന് പരിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സംശയരഹിതമായി എന്നെ ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്റെ സ്വന്തം കരം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി കണ്ടാൽ ആ കരം ഛേദിച്ചു കളയാനും ഞാൻ. ആരാ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ 4 കുമാരന്മാരോട് പറയുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ സേവകനായുള്ള ജയനും വിജയനും ആ 4 കുമാരന്മാരെ തടയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്റെ ഭക്തന്മാർ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഭക്തനെതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്റെ കൈകളായാൽ പോലും ഞാൻ മുടിച്ചു ഛേദിച്ചു കളയാനായിട്ട് മടിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഭക്തന്മാർ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് ആരാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താ പറഞ്ഞതല്ലേ? ഒരു പ്രാവശ്യം കൃഷ്ണന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നവര് അവരും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ്. ഇവിടെ ഷൊപാച്ച എന്ന് പറയുന്നത് പട്ടിമാംസം നായ് മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നവരെയാണ്, ചണ്ടാളന്മാരല്ലേ. ഇന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടോ എന്ന് ചിലപ്പോ ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നാം അല്ലെ. എന്നാൽ ഇന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. ഫിലിപ്പീൻസിലൊക്കെ പട്ടിമാംസം കഴിക്കുന്നവരുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ തെരുവ് പട്ടികളെയും അടിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. തെരുവല്ല, വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിച്ചു വിടുന്നവരെ എന്താ പറയുക, ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ അവരുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ എന്താ പറയുക, നായ്ക്കളെ വളർത്തുന്നവർ തന്നെ പറയും, ഞങ്ങളെ നായ്ക്കളെന്ന് കഴിച്ചു വിടില്ല, അഴിച്ചു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ കിട്ടില്ല എന്ന്.
ഇന്നും പട്ടിമാംസം കഴിക്കുന്നവരുണ്ട്. അവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള മാംസം എന്ന് പറയുന്നത് പട്ടികളുടെ മാംസമാണ്. ഫിലിപ്പീൻസ് പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ചില പ്രഭുപാദർ അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് പ്രീച്ച് ചെയ്തു. അതുള്ളവരൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കും, അവരെയൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധമുള്ളവരാക്കി മാറ്റിയെടുച്ചു. ഇവിടെ പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ നാമവും കീർത്തിയും ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ ആ സത്കഥകൾ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ പട്ടിമാംസം കഴിക്കുന്ന ചണ്ടാളൻ പോലും പെട്ടെന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. ഇതിന് എന്താ പറയാ, ചണ്ടാളന്റെ കാര്യം പറയുമ്പം ഒരു ലീല ഭഗവാന്റെ രാജസൂയ യജ്ഞം നടത്തി യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടായി. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരെയും, എല്ലാ ഭക്തന്മാരെയും എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കണം, എല്ലാ ഭക്തന്മാരെയും ക്ഷണിക്കാനായിട്ട് പറയും. അപ്പൊ അത് പ്രകാരം യുധിഷ്ഠിരനും അർജുനനും ഭീമനും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ പോയിട്ട് ആ പ്രദേശത്തിലുള്ള എല്ലാ ഭക്തന്മാരെയും ക്ഷണിക്കും. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഇങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ യാഗങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം ആൾക്കാർക്ക് പ്രസാദം കൊടുക്കണം, ഇതൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രസാദവും നൽകുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും പ്രസാദം കൊടുത്തു. അവിടെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ അത് സമ്പൂർണ്ണ വിജയമായി കഴിഞ്ഞാൽ താനെ അവിടെയുള്ള ശംഖ് മുഴങ്ങുമെന്നാ പറഞ്ഞു. ആരും വിളിക്കാതെ തന്നെ രാജസൂയ യജ്ഞം നല്ല രീതിയിലെല്ലാം ഭംഗിയായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ശംഖ് വിളിക്കും, ശംഖ് തനിയെ വിളിയുന്നു. എന്നാൽ ആ ശംഖ് മുഴങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും പ്രസാദമൊക്കെ കൊടുത്ത് എല്ലാവരെയും സന്തോഷമായിട്ട് യുധിഷ്ഠിരനും മറ്റുള്ളവരും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ചോദിച്ചു, ഭഗവാനെ ശംഖ് മുഴങ്ങിയില്ല, ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു. ഭഗവാൻ ചോദിച്ചു, ഞാൻ ഇവിടെയുള്ള എൻ്റെ എല്ലാ ഭക്തന്മാരെയും ക്ഷണിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, എല്ലാവരെയും. ഒന്നുകൂടി ഓർത്തു നോക്കുക, ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ? അതൊരു പട്ടിമാംസം കഴിക്കുക ചണ്ടാളന്റെ വീടൊഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരെയും നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അവനും എൻ്റെ ഭക്തനാണ്, നിങ്ങള് അവനെ വിളിച്ചില്ല, അതുകൊണ്ട് ഈ യജ്ഞം പൂർണ്ണതയായില്ല. അവനെ കൂടി ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി പ്രസാദം നൽകണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കുടിലേക്ക് പോയി. അദ്ദേഹം പേടിച്ചു. എന്താണ്? രാജാവാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവും മറ്റുള്ള അർജുനനും ഭീമനും അല്ലെ, എന്തോ ഒരു യുദ്ധത്തിനായിട്ട് വന്നതുപോലെ അദ്ദേഹം ഭയപ്പെട്ടു. എന്തിനാണ് ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്തത് എന്ന്. തെറ്റല്ല, നിന്നെ എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ രാജധാനിയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്, നിനക്ക് നല്ല പ്രസാദം നൽകാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവരുടെ കൂടെ വരികയുണ്ടായി. അപ്പോ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയ മറ്റുള്ള പ്രസാദമൊക്കെ എല്ലാവരും കഴിച്ചു തീർന്നു. അപ്പൊ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിനായിട്ട് വീണ്ടും അനേകം വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. ദ്രൗപദി ആയിരുന്നു ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് അനേകം വിഭവങ്ങൾ. അപ്പൊ അതൊക്കെ നല്ലൊരു സ്വർണത്തിന്റെ തളികയിൽ എല്ലാം വിളമ്പിയിട്ട് ആ ചണ്ടാളന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു. അദ്ദേഹം വന്നത് തന്നെ ഭയപ്പെട്ടിട്ടാ, ഞാൻ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്നെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത്, എന്താണ് അല്ലെ, ചിലപ്പോ ഭക്ഷണം തരാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിടിച്ച് ജയിലിലിടാനോ എന്താണ് എന്നും അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായില്ല. അങ്ങനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഭക്ഷണം എല്ലാം വാരി കൂട്ടി കുഴച്ചു കൂട്ടി വാരി തിന്നുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴേ ദ്രൗപദി ചിന്തിച്ചു, എത്ര നല്ല പ്രസാദമാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം കഴിക്കുന്ന ഒരു രീതി കണ്ടില്ലേ എന്ന് ചിന്തിച്ചു. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊന്നും കഴിക്കാത്ത ചണ്ടാള കുടുംബത്തിൽ പിറന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കില്ലേ ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്നത്.
നമുക്കൊരു സദ്യക്ക് പോയിട്ട് നമ്മൾ പായസവും രസവും മോരും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കലക്കി കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അല്ലേ? ആൾക്കാർ അതിന്റെ വീഡിയോ എടുത്തിരിച്ചിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാ വിഭവങ്ങളും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിപ്പെരക്കിയിട്ട് വാരി കഴിച്ച് അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഈ പാത്രം കൂടി കൊണ്ടുപോയി സ്വർണ്ണത്തളികയും ഇതും നിനക്കായിട്ടുള്ളതാണ്, അപ്പൊ ഇതൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുകയും. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ശംഖ് മുഴങ്ങിയില്ല. ഭഗവാനോട് വീണ്ടും ചോദിച്ചു, എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ വിളിച്ചു, എന്നാൽ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള തൃപ്തിയോടെയല്ല അദ്ദേഹത്തെ സൽക്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിനെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെയല്ല നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് പ്രസാദമൊക്കെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാരും പറഞ്ഞില്ല, ഞങ്ങള് സ്വർണ്ണത്തളികയിൽ കൊടുത്തു, എല്ലാ വിഭവങ്ങളും കൊടുത്തു, എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള തെറ്റ്? നമ്മളൊന്നും ചെയ്തില്ല, നമ്മൾ ഒരു അപരാധവും ചെയ്തില്ല എന്ന്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ആരോ എന്തോ എന്റെ ഭക്തനെ ജാതി ചിന്തയിൽ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ? വൈഷ്ണവേരെ ജാതി ബുദ്ധി, ഒരു വൈഷ്ണവനെ താഴ്ന്ന ജാതി ഉയർന്ന ജാതി എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് തരംതിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങൾ. ഭഗവാന് ഒരു ശില കൊണ്ടോ മരം കൊണ്ടോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഗ്രഹമായിട്ടോ, അതുപോലെ ഗുരുവിനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ടോ, അതുപോലെ വൈഷ്ണവരിൽ ഉയർന്ന ജാതി താഴ്ന്ന ജാതി കറുത്തവൻ വെളുത്തവൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേർതിരിവ് കാണുന്നതും ഏറ്റവും വലിയ പാപമാണെന്ന് പറയും. അവര് നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു. വൈഷ്ണവേരെ ജാതി ബുദ്ധി, വൈഷ്ണവരിലെ ഉയർന്ന ജാതി താഴ്ന്ന ജാതി എങ്ങനെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തനെ പട്ടിമാംസം കഴിക്കുന്നവനായതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ എല്ലാം കൂടി വാരി കുഴച്ച് കഴിക്കുന്നത് അല്ലെ? നമുക്ക് ഓരോരോ വസ്തുക്കള് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്താലേ ഓരോ പായസത്തിന്റെ ടേസ്റ്റ് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ അതില് രസവും സാമ്പാറും എന്താ പറയാ മോരൊക്കെ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പായസത്തിന്റെ രുചി മനസ്സിലാവില്ല അല്ലെ? അതിന് ഓരോന്നായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കണം അല്ലെ? എന്നാൽ ഇവിടെ ആ ചണ്ടാളൻ എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിക്കുഴച്ച് കഴിക്കുകയും അല്ലെ ചെയ്തു. അപ്പൊ ആരും ഞാനൊരു തെറ്റും ചെയ്തില്ല. എന്നാൽ ദ്രൗപദി അവസാനം പറയുകയുണ്ടായി, ഞാനാണ് തെറ്റ് ചെയ്തത്, ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചു പോയി. ഇദ്ദേഹം ഒരു ചണ്ടാളനായത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഇത്രയും നല്ല ഞാനൊരു വിഭവം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതൊക്കെ ഓരോന്നായിട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാതെ അതിന്റെ രുചി ആസ്വദിക്കാതെ എല്ലാം വാരി എന്താ പറയാ കൂട്ടിക്കുഴച്ച് കഴിക്കുകയുണ്ടായല്ലോ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോയി മനസ്സുകൊണ്ട്, ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടി വീണ്ടും ആ ചണ്ടാളന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും നല്ല പ്രസാദമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ധാരാളം സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ആ ശംഖ് താനേ മുഴങ്ങി. അപ്പൊ ഇത്രയും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരായിട്ട് പോലും ചെറിയൊരു അപരാധം ചെയ്തപ്പോഴ് ഇത്രയും പണച്ചെലവും ഇത്രയും ആൾക്കാരെയൊക്കെ ക്ഷണിച്ചിട്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു യത്നം ചെയ്തിട്ട് അത് പരിപൂർണമായിട്ട് വിജയമായി തീർന്നില്ല. ഒരു ചെറിയൊരു ഭക്തനോട് അപരാധം പ്രവർത്തിച്ചത് കൊണ്ട് അല്ലെ? ആ ഒരു കുലം ജാതി ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും നോക്കരുത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് പാണ്ഡവർ. പാണ്ഡവരില് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചപ്പോൾ പോലും ഭഗവാൻ അത് ക്ഷമിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ? അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യം പറയാനില്ലല്ലോ അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എടുക്കുന്നത്, എന്റെ കൈകൾ തന്നെയാണെങ്കിൽ പോലും ഞാനത് മുറിച്ചു മാറ്റും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്നോട് ചെയ്യുന്ന അപരാധങ്ങൾ ഞാൻ പൊറുക്കും, എന്നാൽ എന്റെ ഭക്തന്മാരോട് ചെയ്യുന്ന അപരാധങ്ങൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും പൊറുക്കില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ആ ചണ്ടാളിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ? അപ്പോ ആരായാലും അല്ലെ, അത് ഇവിടെ പ്രഭാതിരിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു അല്ലെ? ഭഗവത്ഗീതയിലും പറയുന്നുണ്ട്. 30-30 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു അവനെ അഭിചേസു ദുരാചാരോ ഭജതേ മാമനന്യഭാ സാധുരേവ സമന്തവ്യ സമൃഗ്വ്യവസിദോഷ. ഒരാൾ അത്യന്തം ഹീനമായ ഒരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന വശം അയാളെ സാധു എന്ന് കരുതണം. കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കും അല്ലെ? അതിന് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്?
ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ ശാന്തി ഗച്ഛതി കൗന്ദേയ പ്രതിജാനൈഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശി. അവൻ വേഗത്തിൽ ധാർമ്മികനായി തീർന്ന് ശാശ്വതമായ ശാന്തി നേടുന്നു. എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് കുന്തിപുത്ര ഉറപ്പിച്ചു പ്രഖ്യാപിച്ചോളൂ. അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയും ഭഗവാനെ ഓർക്കുകയും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അവരും പരമപദത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. അവരും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ചണ്ടാളനാണ് അല്ലെ മറ്റുള്ള ആളാണ് അങ്ങനെയുള്ള വേർതിരിവ് ഒരിക്കലും പാടില്ല. ശ്രീലപ്രഭുപാദർ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ കരുതി. ഇവിടെ കാസ്റ്റ് ബ്രാഹ്മണിസം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്താണ് ശ്രീലപ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു പോലും ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് പോലും മറ്റുള്ളവർക്കും ഒക്കെ ബ്രാഹ്മണിക് ദീക്ഷ കൊടുത്തു. അതിന്റെയാണ് ശ്രീലപ്രഭുപാദനം ചെയ്ത വിദേശത്തിലുള്ള ശിഷ്യന്മാരെയൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് അവർക്കൊക്കെ ബ്രാഹ്മണിക് ത്രെഡ് കൊടുത്ത് ബ്രാഹ്മണന്മാരാക്കി മാറ്റി. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും എല്ലാം പഠിച്ചു അല്ലെ? ജന്മം കൊണ്ടല്ല ഒരുവൻ ബ്രാഹ്മണനാവുന്നത് അല്ലെ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മവും ഗുണവും എല്ലാം തന്നെയാണെന്നോ അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിട്ടും തന്റെ കടമകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തെയോ രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ ചണ്ടാള കുലത്തിൽ ജനിച്ചവനാണെങ്കിലും ഒരുവൻ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവനെയും അവന്റെ കുടുംബത്തെയും മോചിപ്പിക്കും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ചണ്ടാളനായാലും പട്ടിമാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ആളായാലും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ഉയർന്ന ഭക്തനാണെന്നുള്ള കാര്യം. അഹോ പദശ്വപചോദോ ഗിരിയാൻ യജ്ജാഹ്രേ വർത്തതേ നാമതുഭ്യം തേവുസ്തപസ്തേ ജുഹ്വൗ ശുഷ്ണുരാര്യ ബ്രഹ്മാനുജുർനാമ ഗൃണന്തിയേമേ ഏതേ. അല്ലയോ ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ തിരുനാമം എല്ലായ്പ്പോഴും നാവിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരുവൻ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച ബ്രാഹ്മണനേക്കാൾ മാന്യനാണ്. അവൻ നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നവരുടെ കുടുംബത്തിൽ പിറന്നവനാണെങ്കിലും അതിനാൽ ഭൗതികമായ കണക്കുകൂട്ടലിൽ ഏറ്റവും അധമനാണെങ്കിലും മഹത്വമുള്ളവനാണ്. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ഉരുവിടുന്നവന്റെ അതിശയകരമായ ഫലമാണ്. അതിനാൽ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുന്ന ഒരുവൻ വേദങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ കഠിന വ്രതങ്ങളും യജ്ഞങ്ങളും അനുഷ്ഠിച്ചവനായി കരുതണം. അവൻ എല്ലാ തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങളിലും നേരത്തെ തന്നെ സ്നാനം നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അവൻ സർവ്വവേദങ്ങളും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ആകിയാൽ അവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ആര്യനാണ്. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനോട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ഈ ശ്ലോകം അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞാലേ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ ജഗന്നാഥൻ തന്നെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രസാദം കൊണ്ട് കൊടുക്കുമായിരുന്നു നേരിട്ട് അല്ലെ? അദ്ദേഹം ഒരു മുഹമ്മദീയ കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത് അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശനമില്ല. എന്നാൽ ക്ഷേത്രത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ അല്ലെ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ജഗന്നാഥൻ അല്ലെ? അതേ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് ഇവിടെ ലീലകൾ ചെയ്തത്. ആ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വന്തം കൈകൾ കൊണ്ട് ജഗന്നാഥ് മഹാപ്രസാദം ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ വിദേശങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഭക്തന്മാരാക്കിയിട്ടുള്ളവരൊക്കെ അവരൊക്കെ മറ്റുള്ള മതങ്ങളിലുള്ളവരും മറ്റു ജാതിയിലൊക്കെയുള്ളവരൊക്കെ ആയിരുന്നു അല്ലെ? അവർ കറുത്തത് വെളുത്തത് അല്ലെ മറ്റു മതം എന്നുള്ള ഒരു വേർതിരിവുമില്ലാതെ അവരൊക്കെ വൈഷ്ണവരായിക്കൊണ്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് അവർക്കൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. പലതരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലും ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരിക്കലും ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നഗ്നരായിട്ട് വസ്ത്രങ്ങളൊന്നും ധരിക്കാതെ ആണും പെണ്ണും ഒക്കെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നിട്ട് ധ്യാനിക്കുന്നു. അവര് എന്തോ ഒരു പഴം പോലുള്ള പഴത്തിന്റെ തൊലിയ അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുവൊക്കെ കത്തിച്ചിട്ട് അതിന്റെ പുക ശ്വസിക്കുന്നു. അത് എന്തോ അവർക്കൊരു ഉന്മാദം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പുകയൊക്കെ ശ്വസിച്ചിട്ട് അവിടെയാണ് ശിഷ്യന്മാർ എവിടെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് പോലും അവര് എന്താണ് എന്നൊന്നും ചോദിച്ചില്ല. ഞങ്ങള് ധ്യാനിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് അങ്ങേ ഒരു സ്വാമിയെയും കൂട്ടി വരണമെന്ന് ശിഷ്യന്മാരോട് പറയാം. അതുപോലെ അത് പ്രകാരം ശിഷ്യന്മാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു. അവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് അവരൊന്നും
വസ്ത്രങ്ങളില്ലാതെയാണ്. ചിലപ്പോൾ മറ്റൊരാളാണെങ്കിൽ ഉടനെ അവിടെ വഴക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകും അല്ലെ. പ്രഭുപാദര് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടേക്ക് പോകും. ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു, എന്തായാലും ഇവിടെ വന്നതല്ലേ, നമുക്ക് പ്രീച്ച് ചെയ്തിട്ട് പോവാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അവരോട് പറയുകയുണ്ടായി, നിങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം വസ്ത്രം ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു അല്ലേ. എന്നാൽ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ വസ്ത്രം ഈ തുണി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതല്ല. നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ വസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശരീരമാണ്. ഇത് ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം ലഭിക്കുക. ഈ വസ്ത്രത്തിനുള്ളിലാണ് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അംശമായിട്ടുള്ള ആത്മാവുള്ളത്. ആ ആത്മാവാണ് നമ്മളൊക്കെ. ഇതും ഒരു വസ്ത്രമാണ്. ഇതും ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ടുള്ള വിദ്യ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അങ്ങനെ അവർക്കൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം പറഞ്ഞു നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. കുറെ നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നിന്നും ഒരു വ്യക്തി വേഗത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് വരികയും ഉടനെ പ്രഭുപാദരോട് ഞാനും അങ്ങയുടെ കൂടെ ചേരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രഭുപാദരുടെ കാറിലേക്ക് കയറി. അദ്ദേഹം പിന്നീട് പ്രഭുപാദരുടെ സെക്രട്ടറി ആയി, വലിയ മഹാരാജായിരുന്നു. പ്രഭുപാദര് പോകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ പ്രഭുപാദര് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ആ ഒരു ആത്മാവിനെ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടാണ് പ്രഭുപാദർ അവിടെ. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അവിടെ തന്നെ അങ്ങനെ വസ്ത്രങ്ങളില്ലാത്ത, എന്നാൽ അതിൽ നിന്നും ഒരു വ്യക്തി വരികയും പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെ തന്നെ വരികയും. അങ്ങനെ ഏത് സ്ഥലങ്ങളിലും പോയിട്ടും അങ്ങനെ വകതിരിവില്ലാതെ, അങ്ങനെ എന്താ പറയാ, താഴ്ന്ന ജാതി, ഉയർന്ന ജാതി, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളത്, അങ്ങനെയൊന്നും വേദരിവില്ലാതെ അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് എന്താ പറയാ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരെന്നല്ല ഡിവോട്ടി ആക്കിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. തമോ ഗുണത്തിലും അതിലും താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരൊക്കെ ആയിരുന്നു ഹിപ്പികളും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ. മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും അവിഹിതമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളും അങ്ങനെ കുത്തഴിഞ്ഞ് ജീവിതം നയിക്കുന്നവരെയൊക്കെയാണ് പ്രഭുപാദർ പ്രസാദം കൊടുത്ത് കൃഷ്ണാബോധം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരെയൊക്കെ ഭക്തന്മാരാക്കി. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവര് പഴയ കാലങ്ങളിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിലും അവർ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ് അല്ലെ. പിന്നെയും നമ്മൾ ഒരിക്കലും അവരെ അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിലുള്ളവരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരിക്കലും കുറ്റപ്പെടുത്തരുത്. അതുപോലെ കർത്തവനെന്നോ വീഴ്ത്തവനോ എന്നൊന്നും വേർതിരിവൊരിക്കലും പാടില്ല അല്ലെ. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ്. താഴ്ന്ന ജാതിയിലുള്ള കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരുവൻ കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ തുടർന്നും താഴ്ന്ന ജാതിയിലുള്ളവനായി കരുതരുത്. ഇത്തരം മനോഭാവങ്ങൾ വിലക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരുവനും പൂർണ്ണമായും പരിശുദ്ധനായെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കണം. കുറഞ്ഞപക്ഷം പരിശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയിൽ മുഴുകുകയെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന അവൻ കൃഷ്ണാബോധം പതിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വേഗം പൂർണ്ണമായി പരിശുദ്ധീകരിക്കും. എല്ലാ ആത്മാർത്ഥതയോടെയും ഒരുവൻ കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ പരിശുദ്ധനാകപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞതായി മനസ്സിലാകുമെന്നും കൃഷ്ണൻ അവനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സംരക്ഷിക്കുമെന്നും ചുരുക്കം. ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു, ഭഗവാൻ തുടർന്നു, ഞാൻ ഭക്തന്മാരുടെ സേവകനായാലും എന്റെ പാദപങ്കജങ്ങൾ പവിത്രങ്ങളും എല്ലാ പാപങ്ങളും പെട്ടെന്ന് തുടച്ചു നീക്കപ്പെടുന്നവയും മറ്റുള്ളവർ പുകഴ്ത്തുകയും ചെറിയ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി പോലും പരിശുദ്ധമായ വ്രതമനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭാഗ്യദേവതയോട് എനിക്കൊരു മമതയില്ല, എങ്കിലും എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുകയില്ലെന്നൊരു മനോഭാവം ഭാഗ്യദേവതയിൽ നിന്നും ഞാൻ ആർജിച്ചു. ഭാഗ്യദേവത ഒരിക്കലും അവിടുന്ന് പോവുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് എപ്പോഴും ലക്ഷ്മി ദേവി അല്ലെ. തിരുപ്പതി ബാലാജി ഒക്കെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ മാറിടത്തിൽ തന്നെ ലക്ഷ്മി ദേവിയെയും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പോ ഒരിക്കല് ഭഗവാന്റെ മാറിടത്തില് ഭൃഗുമുനി ചവിട്ടുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ചവിട്ടിയിട്ടും ഭഗവാനൊന്നും പ്രതികരിച്ചില്ല അല്ലെ. എന്റെ എന്താ പറയാ അത്രയും ഹാർഡായിട്ടുള്ള മാറിടത്തിൽ ചവിട്ടിയിട്ട് ഭക്ത നിന്റെ പാദം വേദനിച്ചോ എന്ന് ഭഗവാൻ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. ആ മൃദുലമായിട്ടുള്ള നിന്റെ പാദം എന്റെ എന്താ പറയാ കല്ല് പോലുള്ള ശില പോലുള്ള എന്റെ മാറിടത്തിൽ തട്ടിയിട്ട് നിനക്ക് വേദനിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ലക്ഷ്മി ദേവി അവിടുന്ന് പോയി. ഇത്രയും ചെയ്തില്ലേ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്തും ശിവന്റെ അടുത്തും ഒക്കെ പോയിട്ട് അവിടുന്നൊക്കെ അവരൊക്കെ ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഭൃഗു ഇവിടേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. അദ്ദേഹത്തോട് തന്റെ കാല് വേദനിച്ചു.
അപ്പൊ ആ പ്രഭുപാദരോട് പറഞ്ഞ ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷ്മിമാർ അല്ലെ, ഭഗവാന് നിത്യവും സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ലക്ഷ്മിമാർ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കൂടെ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞു, ഭക്തൻ ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ എപ്പോഴും ആകാംക്ഷഭരിതനായിരിക്കുന്നു. ഭക്തന് വേണ്ടി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനും ഭഗവാനും സദാ ആകാംക്ഷാഭരിതനാണ്. ഭഗവാനും തിരിച്ച് ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ധാരാളം ലീലകളിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ വന്നിട്ട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരിക്കലും ഈ ജയദേവ ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നിയും വീടിന്റെ എന്താ പറയാ ഓലയൊക്കെ മേഞ്ഞ കുടില് അതിന്റെ വീട്ടിന്റെ ഓലയൊക്കെ മാറ്റുന്ന അവസരത്തിൽ അവിടെ ജയദേവ ഗോസ്വാമി മുകളിലും താഴെ നിന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഓലയൊക്കെ എടുത്തു കൊടുക്കും. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാതപ്പോൾ വീണ്ടും ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഭാര്യയുടെ രൂപത്തില് അവിടെ ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് ഓലയൊക്കെ എടുത്തു. ഭാര്യ വേറെ എന്തോ പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കാൻ എവിടേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് വന്നു. അങ്ങനെ ധാരാളം ലീലകളുണ്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഞാൻ. രാജസൂയ യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. രാജസൂയ യജ്ഞത്തില് ഭഗവാൻ എന്ത് സേവനമായിരുന്നു ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? നമ്മളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനൊക്കെ വരുമ്പോ വലിയ വലിയ സേവയൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നത് ചെയ്യുന്നത്. ചെരുപ്പ് എടുത്തു വെക്കാം. അതെ, ഭഗവാൻ അവിടെ ഭക്തന്മാർക്ക് പാദസേവനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഭക്തന്മാരൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ചെരുപ്പൊക്കെ അഴിച്ച് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അവിടെ സ്റ്റാൻഡിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ടും സേവനം ധാരാളം ലീലകളല്ലേ. നമുക്കറിയാം, സുദാമ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയപ്പോൾ സുദാമയുടെ പാദം കഴുകിയിട്ട് ആ ജലം ഭഗവാൻ കുടിക്കുകയും ബാക്കി ശരീരത്തിലൊക്കെ ഒഴിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഭക്തന്മാർ അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തന്മാരും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അത്രയും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുപോലെ തിരിച്ചു ഭഗവാനും ഭക്തന്മാരോടും കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ എനിക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നത് എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് സദാ സന്തോഷിക്കുന്നവരെ ബ്രാഹ്മണരുടെ വായിൽ നെയ്യ് സമർപ്പിക്കുന്ന നെയ്യ് കവഞ്ഞു പോകുന്ന മധുരം ഞാൻ ആസ്വദിക്കുന്നത് പോലെ കർത്താക്കൾ എന്റെ സ്വന്തം വായി ആയ യജ്ഞാഗ്നിയിൽ ചെയ്യുന്ന അർപ്പണങ്ങൾ ഞാൻ ആസ്വദിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ അഥവാ വൈഷ്ണവർ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാതെ ഒന്നും സ്വീകരിക്കില്ല. തന്റെ സകല കർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലം ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്ന വൈഷ്ണവൻ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ ആദ്യം ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാതെ ഭക്ഷിക്കാറില്ല. തനിക്ക് സമർപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളും വൈഷ്ണവരുടെ വായിലേക്ക് വച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാനും. വൃന്ദാവനത്തിലെ ലീലകളിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം, ഗോപന്മാരുടെ കൂടെ ഭഗവാൻ ഉള്ളപ്പോഴല്ലേ എല്ലാ ഗോപന്മാരും അവരുടെ വീടുകളിൽ നിന്നു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള പ്രസാദമൊക്കെ അവിടെ ചുറ്റിലും കൃഷ്ണന്റെ ചുറ്റിലും കൂടി ഇരുന്നിട്ട് എല്ലാവരും ഓരോ ഉരുള, ഓരോരോ പിടി, ഓരോരോ പലഹാരങ്ങളും മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ വായിലേക്ക് വെച്ചു. ഭഗവാനും അവർക്ക് വായിലേക്ക് വെച്ചു. അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ എടുത്ത് കഴിക്കും. അല്ലെ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ലീലകൾ കണ്ടിട്ടാണ് ബ്രഹ്മാവ് പോലും അമ്പരന്ന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓ, ഭഗവാന് എല്ലാം തന്നെ സമർപ്പിക്കണമെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിലും പറയും അല്ലെ. നിങ്ങൾ എന്ത് നിവേദിക്കുന്നോ എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നോ എല്ലാം എനിക്കായിട്ട് സമർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയും. ഭഗവാന് നിവേദിച്ചത് മാത്രമേ വൈഷ്ണവര് കഴിക്കുന്നു. നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു, അല്ലാത്തത് ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാതെ കഴിക്കുന്നത് പാപത്തെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരെയും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെയും അദ്വൈതാചാര്യന്റെയും ഒക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞു. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനാണ് ആദ്യം കൊടുത്തിരുന്നത്. ഏറ്റവും നല്ല ഉയർന്ന ബ്രാഹ്മണന് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ആദ്യത്തെ ആ ഓഹരി എന്ന് പറയുന്നത്.
പൂജ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. എന്നാൽ അത് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന് നൽകിയിരുന്നു. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ എന്തിനാണ് ഈ താഴ്ന്ന കുലത്തിലൂടെ എനിക്ക് തരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ആയിരക്കണക്കിന് ബ്രാഹ്മണരെ ഊട്ടുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന് നൽകുന്നത്. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന് ആദ്യം പ്രസാദം നൽകുക വഴി നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് ബ്രാഹ്മണരുടെ ഊട്ടത്തിന്റെ ഫലം തനിക്ക് സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അഭൂതപ്രഭുവിന്റെ പ്രസ്താവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ബ്രാഹ്മണനെയോ വൈഷ്ണവനെയോ ഭക്ഷണം നൽകി സംതൃപ്തനാക്കാൻ സാധിച്ചാൽ നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഫലപ്രദമാണെന്ന് ചുരുക്കം. അതുകൊണ്ട് ഹരിനാമ സംകീർത്തനം വൈഷ്ണവരെ സംതൃപ്തരാക്കുന്നതുമാണ് ഈ യുഗത്തിൽ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള മാർഗം. നമ്മള് എന്തെങ്കിലും വീട്ടിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോ നമ്മള് എന്തെങ്കിലും യജ്ഞങ്ങളും യാഗങ്ങളും ഇതൊക്കെ നടത്തും അല്ലെ? എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയാ ഹോമവും പുതിയ വീടൊക്കെ എടുത്ത ഹോമമൊക്കെ നടത്തും അല്ലെ? എന്താ പ്രഭുപാദൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനമാണ് വെക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ വൈഷ്ണവർക്ക് പ്രസാദവും കൊടുക്കും. അപ്പോ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല വഴി എന്ന് പറയുന്നത് കലികത്തിൽ. ചില പ്രഭുപാദർ വൃന്ദാവനത്തിലെ ക്ഷേത്രം ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ സമയത്ത് അവിടെയുള്ള കുറച്ച് പേരൊക്കെ വന്നിട്ട് പ്രഭുപാദരെടുത്ത് പറയുകയുണ്ടായി, നമുക്ക് ഇന്ന യത്നങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം, ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെയുള്ള ആ പ്രദേശത്തുള്ള ആൾക്കാർ. അപ്പോ അവരെ ആദ്യമായിട്ടൊരു ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ എന്താ പറയാ മോഷിപ്പിക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച് പ്രഭുപാദര് ഓക്കെ ചെയ്തോളൂ എന്നൊക്കെ പറയും. എന്നാൽ അവരവിടെ നടക്കുന്ന ആ യത്നങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്ന അവസരത്തില് പ്രഭുപാദരും ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ അവിടെ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യും. ഒച്ചത്തില് ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യും. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം അല്ലെ ജപയജ്ഞമാണ് ഈ യുഗത്തിനായിട്ട് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത് ആണ് പ്രഭുപാദരിൽ പറഞ്ഞത്. നമ്മള് ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ ചെലവുള്ള പൂജകളും മറ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം വെച്ചിട്ട് വൈഷ്ണവർക്കൊക്കെ പ്രസാദം കൊടുക്കുക, വൈഷ്ണവരെയൊക്കെ സംതൃപ്തരാക്കുക. എൻ്റെ നാട്ടില് ഒരു ഭക്തനുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു വൈഷ്ണവനുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിറന്നാളിന് ഓരോ വർഷവും തന്റെ പിറന്നാളിന് എല്ലാ വൈഷ്ണവരെയും ക്ഷണിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന് പരിചയമുള്ള എല്ലാ വൈഷ്ണവരെയും ക്ഷണിച്ചിട്ട് വീട്ടിലെ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ കുടുംബക്കാരെ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കും. എന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും അവിടെ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം നടക്കുകയും അത് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവർക്കും പ്രസാദം നൽകുകയും പിന്നെ എല്ലാവർക്കും പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും എന്താ സീഡ്സും മറ്റുള്ള ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതും എല്ലാവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഭക്തന്റെ പേര് തന്നെ പ്രഹ്ലാദ്. അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓർത്തതാണ്. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ എല്ലാ വർഷവും ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം. അങ്ങനെ ധാരാളം ഭക്തന്മാരുണ്ട്. എന്താ മംഗളകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴും ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം. പിന്നെ വേറെ ആരെയും ക്ഷണിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ വീട്ടിലുള്ളവർ തന്നെ കുറച്ച് സമയമെങ്കിലും സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ് വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. നിരന്തരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ വാഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാസിന്ധുഭ്യവച പതിനാലാം ഭാഗത്തിന്റെ വൈഷ്ണവ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയർത്താം.